Yes. Okay. Shall we start? Now, one of the essentials of valid contract is free consent. There must be consent for the contract. The general meaning is both the parties should give the consent for the contract. Consent means ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಮ್ಮತಿ. ಹೌದಾ? ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ. ಬರೇ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಬರೇ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The consent is defined under section 13. Consent, not free. ಬರೇ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರೇ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೇ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When two or more persons are said to consent, or said to consent, or said to have consented. When they agree upon the same thing in the same sense. ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಡಾಂಕಿ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಸ್. ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ that consent must be they both the parties should agree upon the same thing. A and B is here. A and B is here. A wants to sell his motor car. A wants to sell his motor car. It is same thing. Both should give consent for the motor car. A consented to sell the motor car and B consented to purchase the motor car. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Both the parties should agree upon the same thing. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ A had two cars, car number 1, car number 2. Car number 1, car number 2. A has consented to sell car number 1, but B has understood that A is selling car number 2 and he has consented to purchase the car number 2. Okay. A has consented to sell car number 1, but B has consented to purchase car number 2, thinking that A is consented to sell car number 1. Are you following? Both the parties have not agreed upon the same thing. What is the situation now? They have agreed, no doubt, to sell and purchase the car, but not upon the same thing. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು, ಇವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು, ಆದ್ರೆ ಇವ ಹೂ ಅಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ. ಇವ ಹೂ ಅಂದಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? He has consented, A has consented to sell motor car number 1. Out of his 2 motor cars, he is willing to sell 1 motor car. But while communicating or while understanding the things, B was under impression that A is selling car number 2 and he has agreed to purchase car number 2. But A does not know that A has consented for purchasing car number 2 because A has not proposed to sell car number 2.
What is his proposal? His proposal to sell motor car number 1, and A assumes that B has consented to purchase car number 1 only. I hope you are following. ಇದಿದ್ದಾಗ prima facie, both the parties have given consent to the contract ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಹೌದು ಹೆಂಗೋ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ವೈಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೀ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಬಿ ಅಂತಾನ, ಈ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐತಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ ಮಾರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ. Then later on they come to know that both the parties to the contract A and B, even though they have agreed for the contract, not upon the same thing. Avaga the consent given by both the parties will no more the consent. Adu consent anta ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, because that consent was not upon the same thing. ಏನಬೇಕು? The consent must be both the parties should agree upon the same thing. Okay, one that thing. ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. In the same sense, ಬರೀ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. In the same sense ಇರಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಯಾವ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಯಾನಲ್ಲ ಅದ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಈಗ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಪಾನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅದ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಯಾನ ಅದ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. He wants to sell his motor car. He wants to sell his motor car for a price of rupees 2 lakhs. But we understood this same thing, that this A is willing to sell his motor car for less than 2 lakhs. He assumes like that, not in the same sense. ಹಂಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾನ. ಎಷ್ಟಕ್ಕ? 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. I am going to sell motor car under any circumstances not less than 2 lakhs and now. ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ? I am going to sell it for motor car for less than 2 lakhs and now ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. The price of the car should be at least more than rupees 2 lakhs ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಹೇಳಾನ. ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ದ? Price of the motor car will be at the most 2 lakhs, not more than that. ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ not in the same sense. So it must be upon the same thing, and it must be in the same sense. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಹಂಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹಿಂಗಂತ ತಿಳಿದು ಅಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀ ಹಂಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ. ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ನೀ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವಸ್ತು ಈ ಕಾರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಪಾನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗ. ಕಾರ್ ಅದ ಐತಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. If at all it is not in the same sense, the sense in which the offerer has made the offer, and in the same sense the offeree should receive it. The message from the offerer should be received by the offeree in the same sense in which the offerer has sent the message. ನೀವು ಯಾವ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸ್ಯಾನ, in the same sense message should be understood and received by the offering. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಇವ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ಯಾನ ಅವನು ಅದ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಇವ ಯಾವ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಯಾನ ಅವನು ಅದ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಅಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕನ್ಸೆಂಟ್. When both the parties agree upon the same thing in the same sense, at that point of time we call it as the parties to the contract said without being consented. They should have consented for that. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಇವ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಬೇರೆ, ಅವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೇರೆ, ಇವ್ ಹೇಳಿದ ವಸ್ತುನ ಬೇರೆ, ಅವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವಸ್ತುನ ಬೇರೆ, ಇಬ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ parties to the contract should agree upon the same thing in the ಇದು ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮ್ಮತಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅಂತಾರ. ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಹೇಳಬೇಕು. Section 13 will say the meaning of consent. Section 14 will say the meaning of free consent. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ಲಾ ಇನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತೇಳಿ, ಫ್ಲಾ ಇನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಹೂ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಗುಣ ಅದಾವ. ಹೂ ಅನ್ನು if the consent given by both the parties, either of the party, if at all they have given consent with some mistakes, with some defects, if the consent is not perfect, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಕನ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತೇವೆ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫ್ರೀ ಅಂತೇವೆ. ಅನ್ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ when there is no free consent. ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಫ್ರೀ ಅಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ when there is a flaw in consent, when there is a defect in consent, when there is any mistake in giving in the consent, when consent is not perfect, when consent is defective, ಅವಾಗ ಆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರೇ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇವೆ, free consent is said to be one. Free consent is said to be one when consent is not caused by, ಆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಎದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಬಾರದು, coercion, section 13, undue influence, fraud, section 17, misrepresentation, section 18, mistake, section 20, 21. So kindly note the point, kindly follow the thing that ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 5 ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ 5 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, when it is not caused by, ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಬಾರದ ಸಮ್ಮತಿ. A consent should not be caused by coercion. Suppose A and B is there. A is willing to sell his motor car. Our willingness ಏನಿರಬೇಕು, that willingness to sell the motor car should not be caused by coercion. Coercion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Force, ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬಾರದು. A is willing to sell his motor car to B. That willingness to sell the motor car should not be due to coercion. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡಕತ್ತಿರಬಾರದು. ಅಥವಾ ಇವು ತಗೊಳಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತಗೊಳಕ್ ಒಪ್ಪಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತಗೊಳಕ್ ಒಪ್ಪಿರಬಾರದು. Both the parties should give the consent, but that consent from both the parties should not be caused by coercion. ಒತ್ತಾಯದಿಂದ, ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ, ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೂಡಿರಬಾರದು. ಆ ಸಮ್ಮತಿಯು ಒತ್ತಾಯವಂತ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ಎರಡನೇ, ಅಂಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ. ಒತ್ತಾಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತತಿ. one person is in a position to dominate the will of other person. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ that consent is not free.
ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಕರೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ fraud, if the consent is obtained through caused by fraud, ಮೋಸದಿಂದ ಆತನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ಕಾರನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಭಯಂಕರ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಅದು ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲ್ ಆಕತ್ತಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲ್ ಆಕತ್ತಂತ ಅವನ ಹೇಳ್ಯಾನ ಶೋರೂಮ್ನಾವ, ಮಾರಿ ಬಿಡೋದು ಬಾಡ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಪುಸ್ಲಾಯಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಕಾರ ಇವ ಸೊಯ್ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ obtained through, ಇಲ್ಲ ಇವನ ಅವನು ಪುಸ್ಲಾಯಿಸಿದ ಇಂಥ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನಗಂತ ಕೊಡಾಕತ್ತ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಖರೆ, ಆ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಕಾರ್ ಸುಮಾರು ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ತಗೊಳಕ ಹಚ್ಚಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದ್ದದಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರಾಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೊಗಳಿ ಆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಇದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವು ಉಸ್ಲಾಯಿಸಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ obtained through mistake, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ. ಇಬ್ರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇವರ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ತಪ್ಪು. ಅವಾಗ if at all the consent is caused by mistake, then consent is not free. ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Parties to the contract should agree upon the same thing in the same sense. ಇದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅದ ಮೀನಿಂಗ್. If at all there is any defect in the consent, awaga consent is not going to be said as free consent, it is unfree consent. Unfree consent, defective consent. Defective consent ಅಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರೇ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ that consent ಅಂದ್ರೆ agreeing upon the same thing in the same sense should not be caused by coercion. In other words, that agreeing upon the same thing in the same sense for formation of contract should be free from, such consent should be free from coercion. You ಐದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕದು. That contract should be free from consent should be free from mistake. So ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗಿರಬಾರದು. ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ either through coercion or through uninfluence or through fraud or through misrepresentation or through mistake, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಿಂದ ಆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. If agreement or contract is not coupled with, not supported by free consent, then that agreement is, that contract is not a valid. So valid contract ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? What we need for valid contract is consent. Not only consent, consent should be free from coercion, uninfluence, fraud, mistake, misinformation. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮ್ಮತಿ ಐತಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗತಿ. ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಆ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ರಚನೆ ಆದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಊರ್ಜಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. If contract is formed with such free consent, such perfect consent, then that contract is called as valid contract. If at all there is any flaw in consent, if at all there is any
any mistake in consent, if at all there is a imperfect consent, if at all there is a unfree consent, ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮುಕ್ತವಾಗಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಮೋಸದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮ್ಮತಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಆ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತೇವಿ. ಅಂತಹ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, when consent is free ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, whether consent is obtained through coercion. ಒಂದನೇದು ಟೆಸ್ಟ್, ಹೂ ಅಂದಾರ ಇಬ್ರು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಹೂ ಅಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೂ ಅಂದಾರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಹೂ ಅನ್ನೋಕೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ಎ ಮಾರಕ್ ಹೋಗ್ತಾನ, ಬಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾನ. ಈ ಮಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮ್ಮತಿ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆಯೇ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ? ಮಾರವನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಇದ್ರೆ, ತಗೊಳ್ಳೋನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾರವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲ, ಆತ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಗೊಳ್ಳೋನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಇದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಗೊಳಕ್ತಾನ, ಮನಸ ಇಚ್ಛೆ ತಗೊಳಕ್ತಾನ. Without any threat or force, both the parties have consented to sell and purchase the car. That agreement. This is one test. ಹೆದರಿಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಭಾವ ಐತನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಐತನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಬ್ಬರ ನಡಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಐತನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಎ ಇಸ್ ಎ ಆಫೀಸರ್, ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಎ ಇಸ್ ಎ ಆಫೀಸರ್, ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತು ಒಬೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಆಫೀಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೊಳಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾವು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅಂಥ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? Consent through undue influence. A has influenced B to obtain the consent because A is in a position to dominate the will of B. ಅಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಅಂತ ಲಾ ಪ್ರೊಸ್ಯೂಮ್ಸ್, ಕಾಯ್ದೆನ ಪ್ರೊಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಂತಿಂತವ್ರ ನಡಕ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಲಾನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಂತವ್ರ ನಡೆ ಏನು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಆತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ that consent is free and that contract is valid. ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ coercion ಇಲ್ಲ, ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರಾಡ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀವೇನು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ, ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೂ ಅನ್ಶಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಮೋಸವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. All there is any fraud in obtaining the consent from both the parties. A fraud ಇಲ್ರಿ ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಹೇಳೋಣ, ಇವನು ಸ್ವಚ್ಛ ಕೇಳೋಣ, ಅವನು ತನ್ನ ಏನು ಹೇಳೋಣ, ಇವನು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಯಾವುದೇ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಡ 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 ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಹೂ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಮೋಸ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸೀವ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ ಏ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಬಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇವ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಂತಾಗದು ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಂತಾನ, ನನ್ನ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ 11:10 ಕಾರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದು ಜೋಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ 2 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ ಕಾರ್, ಹೆಂಗೋ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೈತಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಂತ ತಗೋ ಅಂದ. ಬಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸುವ ಕಾರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. We are not going to call it as a fraud because innocently he believes that that car is not destroyed. ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಲಾರ್ದ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್.
ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಾಕ್ತಾನೆ ಏ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಪ ನಮಗೂ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಇವಂದ ಅವಾಗ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನಾಕ್ಬೋದು misrepresentation you fraud is the first. So is there any misrepresentation? No. Misrepresentation. Okay. Is there any mistake? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನೋ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಸ್ ಆಕರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾರ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಒಪ್ಪೋದು ಕುಮರ್ಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ 1 ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ 2 ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ obtained by mistake later on they came to know that both were under mistake ನಾವು ಇಬ್ರು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡ್ಕೊ then consent is not ಹಂಗೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಅಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇವ್ರು ಹೂ ಅಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಯಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಅಂದಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಅದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋಲೇಷನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ವಿಲ್ನೆಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಾಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸರ್ವಿನೆಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ should be free from all these 5 things then and then only the free consent. So tomorrow I will discuss with first thing coercion section 15. Section 13 says about consent. Section 14 says about free consent. Section 15 says about coercion. ಒತ್ತಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಒತ್ತಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಇದು ಅನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಅದಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಚಾಲು we shall discuss coercion tomorrow. What is coercion? Okay, another right. Bye. Have a nice day.